اچھا اس مشین کا کام کیا ہے؟ مشین کا روڈ توڑنا، جو جگہ خراب ہے، جو جگہ خراب ہے روڈ توڑنا، وہی بات، روڈ توڑنا، توڑ پھوڑ کمپنی کا کام. یہ ڈہرکی شہر کا بیچ ہے. بیچ شہر میں روڈ کا یہ حال ہے کیونکہ یہاں پر توڑ پھوڑ کمپنی کا کام ہے. جہاں پر توڑ. السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند، اور میں موجود ہوں ابھی نیشنل ہائی وے سکھر ٹو اباڑو کے مقام پر. میرے پیچھے آپ کو اباڑو ٹول پلازا نظر آتا ہوگا. 2 سال قبل سکھر ٹو اباڑو 135 کلومیٹروں پر مشتمل اس نیشنل ہائی وے کے ریکنڈیشننگ اور مرمت کے لیے جہاں پر کھڈے تھے، ٹوٹ پھوٹ کا روڈ شکار تھا، اس کو بنانا، ریکنڈیشن کرنا اس پروجیکٹ میں شامل تھا. اور وہ ٹینڈر جس کانٹریکٹر کے نام کیا گیا تھا نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کی جانب سے، جو ان کا جی ایم ہے سکر میں بیٹھتا ہے، جاوید احمد بجرانی صاحب، ان سے بار بار رابطہ کرنے، میسیجز کرنے کے باوجود وہ تو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں. نہ صرف سکر ٹو اباڑو نیشنل ہائی وے کے حوالے سے، بلکہ شکارپور ٹو رتو ڈیرو جو نیشنل ہائی وے، وہاں پر عمر جان کمپنی، جس کو میں نے نام دیا ہوا ہے توڑ پھوڑ کمپنی، اس کے حوالے سے بھی یہ کوئی انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب سکر ٹو اباڑو تک جو نیشنل ہائی وے ہے، جو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، 2 سال قبل 10 ارب سے زائد کا ٹینڈر بھی کیا گیا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے ویب سائٹ کے مطابق 2024 تک سکر ٹو اباڑو تک نیشنل ہائی وے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو مکمل طور پر 10.5 ارب روپے کی لاگت سے ٹھیک کرنا تھا. لیکن اب 2024 تو اینڈ تک پہنچنے والا ہے، لیکن اگر پہنچنے والا نہیں تو سکر ٹو اباڑو نیشنل ہائی وے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں پر کام اپنے انجام تک پہنچنے کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے ویب سائٹ پر جو انفارمیشن موجود ہے، اس کے مطابق یہ ٹینڈر کس کے نام ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایم ایس لمکا JVZKB. نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کی ویب سائٹ پر جو کانٹریکٹر کا، جو کمپنی کا نام موجود ہے، جن کے اشتراک کے ساتھ یہ کام ہونا ہے، لیکن اس کے گراؤنڈ پر کون سی کمپنی سب لیڈ کے طور پر کام کر رہی ہے، ہمیں جہاں تک انفارمیشن ملی ہے وہ عمر جان کمپنی، توڑ پھوڑ کمپنی بھی سکر ٹو اباڑو تک اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ پر انہوں نے دستخط کیے، اربوں روپے بھی لے لیے، وہ اڑا بھی دیے. لیکن عمر جان کمپنی، توڑ پھوڑ کمپنی رتو ڈیرو ٹو شکارپور کی طرح سکر ٹو اباڑو تک روڈ پر بھی کام عملی طور پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. توڑ پھوڑ کمپنی یہاں پر کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ چلیے اباڑو ٹو سکر چلتے ہیں. آپ کو چپے چپے پر، لمحے کے بعد، وقفے کے بعد دکھاؤں گا وہ مناظر کہ سکر ٹو اباڑو یا اباڑو ٹو سکر یہ نیشنل ہائی وے کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور کہیں پر پتھر کیسے یہاں پر بچھائے گئے ہیں. وہ بچھائے ہوئے پتھر بھی آپ کو اور میں دکھاؤں گا جو چپے پر ہمارا استقبال کریں گے. لیکن روڈ کہیں پر 10 کلومیٹر بھی دونوں سائیڈوں پر مکمل نہیں ہے، لیکن 10.5 ارب روپے اڑ جانے کے قریب پہنچ چکے ہیں. میرے ساتھ چلیے. انڈیئرز، یہ نہ کہنا کہ توڑ پھوڑ کمپنی نے کام کا آغاز نہیں کیا ہے. آپ کو روڈ کے دوسری جانب یہ پڑے ہوئے پتھر نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ توڑ پھوڑ کمپنی نے 2 سال کے بعد یہ جرت کیا، یہ ہمت کیا، پتھر بچھا دیے ہیں. توڑ پھوڑ کمپنی کے کام دیکھو. یہ ڈہرکی شہر کا بیچ ہے. بیچ شہر میں روڈ کا یہ حال ہے کیونکہ یہاں پر توڑ پھوڑ کمپنی کا کام ہے. جہاں پر توڑ پھوڑ کمپنی ہوگی
तो रोड रास्तों का हाल ये होगा जिस तरह से नेशनल हाईवे सक्कट टू उबाड़ो ये डरकी के मुकाम शहर से गुजरने वाले रोड के हाल है। हाँ जी, क्या याद करोगे, मीरपुर माथेले में भी तोड़ फोड़ कंपनी की मशीनरी नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर भी काम करने का ढोंग जारी है। टूट फूट के शिकार इस नेशनल हाईवे के सफर के दौरान मुसाफिर गाड़ियों के हादसात का शिकार होना, हादसात का पेश आना भी रोज का मामूल है। उस हवाले से शहरियों से, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी क्या बता रहे थे आप? सर इधर बहुत नुकसान हो रहे हैं, इधर बहुत जानें चल रही हैं, उधर 1 2 3 मानू मर गए हैं, इधर एक्सीडेंट हो गए, इधर नुकसान हो रहे हैं, ये आप मर रहे हैं, इधर किसी जंग बढ़ गई है, कि टांगे में मजबूर हो गए। ये तो हर वो जो नुकसान किया इन्होंने थे नहीं। मतलब पहले रोड ठीक था, इन्होंने ठेकेदार में आकर उसको भी तोड़ दिया। खराब हो गया, सब खराब हो गया। पहले तो रोड बहुत अच्छा था, रोड इसने जो क्रेन में पकड़ा चलाई, रोड खराब कर दिया, फिर इसने पत्थर लगाए। अभी कोई दिन खाली नहीं होता जहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते, रोज एक्सीडेंट होते हैं, बंदा मर जाता है, किसी के पाँव टूट गए, किसी के हाथ टूट गया, रोज का मसला है ये। गाड़ियों के नुकसान, गाड़ियों के बहुत नुकसान होता है, इधर से गाड़ियाँ आती हैं, इधर से चली जाती हैं, क्रॉसिंग का परेशानी, बंदे जो भी मतलब रॉन्ग रूट से जाती है। रंग रूट देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है, रंग रूट यहाँ से जो बंदा जाएगा वो देखेगा तो इधर ना, इधर नहीं ख्याल करता फिर जी आप क्या कह रहे थे? एक्सीडेंट, हादसा, वाकयात? ये हम यही बोल रहे थे भाई कि गाड़ियाँ के नुकसान है, लोग मर रहे हैं, रोड को अच्छा खासा रोड का उन्होंने तबाह कर लिया है, करप्शन चल रहा है। गणकी स्टाफ जो मीरपुर माथेला और घोटकी के बीच में नेशनल हाईवे पर वाक़ है, जहाँ के मजदूरों की ज़बानी आपने बहुत बड़ी बात सुनी कि पहले जिनके 7 महीने कबल इस रोड का हाल ज़बरदस्त था। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के इलाका मकीन कह रहे हैं कि 7 महीने कबल इस रोड का हाल ज़बरदस्त था और चलने फिरने के काबिल था। लेकिन जब से ये रोड तोड़ फोड़ कंपनी, उमरजान कंपनी के हवाले हुआ, तो फिर उसने अच्छे खासे बने हुए रोड को तोड़कर तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद अभी हादसा, रॉन्ग रूट पर गाड़ियों का सफर लोगों का मरना रोज का मामूल बन चुका है। इसलिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि उमरजान कंपनी, तोड़ फोड़ कंपनी के काले करतूत आपने लोगों की ज़बानी सुना कि जो रोड ठीक ठाक था, जबरदस्त था, वो अच्छा रोड भी इस तोड़ फोड़ कंपनी ने तोड़कर तबाह कर दिया, जिसके बाद अभी ये रोड चलने के काबिल नहीं है। गाड़ियां मजबूर हैं, मुसाफिर गाड़ी वाले मजबूर हैं कि रॉन्ग रूट पर चले। गाड़ियों का कोई अभी रूट नहीं है, नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का कोई रूट नहीं है, जो गाड़ी जहां से चाहे वहां से जाता है, क्योंकि रोड के दोनों तरफ टूट फूट के शिकार हैं। तो जहां पे भी मुसाफिर गाड़ियों को रास्ता अच्छा लगता है चंद किलोमीटर का, वो उस रूट पर चले जाते हैं। रूट का कोई ख्याल नहीं करती, राइट है रॉन्ग है, ट्रांसपोर्टरों का कोई कसूर नहीं है कि क्योंकि इस रोड को इस करप्ट कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ से तोड़ा। लोगों की ज़बानी आपने सुना कि रोड को, अच्छे खासे रोड को तोड़ा क्या है। तो मुझे यकीन है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ में, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के जिम्मेदारों में, कि वो नोटिस लेंगे, इस करप्ट कंपनी का ताक़ुब करेंगे। नायब अकरम खान पठान, जिसका ठिकाना जेल होना चाहिए, उसको जेल भेजेंगे। इसकी ब्लैक कंपनी को ब्लैक करके एक अच्छे खासे अच्छी साख रखने वाली कंपनी के हवाले से सक्कट उबाड़ और नेशनल हाईवे का काम किया जाएगा, ताकि काम जल्द मुकम्मल होने के साथ साथ मयारी भी हो, लोगों के मुश्किलात का खात्मा, अच्छाई, बेहतरी, नोटिस, करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई और रोड की जल्द तामीर की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को सक्कट उबाड़ो नेशनल हाईवे से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्ट माफिया मुर्दाबाद।